So good morning everybody, welcome to Nilagiri Degree and PG College video classes. So last video in the last method is an e power ax into v model. It's totally completed. After that the total methods are there in the only one problem. Just we see this one, the total methods. First e power ax method, next sin ax or cos ax method, and next x power k method, and next e power ax into v method. And in that e power ax into method v లో two conditions ఉంటాయి, only one property ఉంది మనకి ఇక్కడ. So anyway here to proving the first of all d square plus 1 we finding the auxiliary equation. Okay, now we go for the auxiliary equation. M square plus 1 equals to 0, then m square equals to minus 1, m equals to plus or minus I. So minus 1 we written as an I square, m square equals to I square kadandi, m square goes to that side, plus or minus I. In that plus or minus I ante which means only imaginary part is there, and a plus or minus I into b formation lo here only imaginary, there is no real part, that's why e power term is not there. So this is only c1 cos bx plus c2 sin bx. In the b place is in what only, that is only 1. Okay, that's complementary solution is completed. After that we find in the particular integral. So now we go for the process of an particular integral. In that four methods are there in that first method, second method, third method, fourth method. So now we go for the process. Each and every method we simplify, each and every method we taken as an our particular integral. So this is our particular integral method. Okay, the first method is in what formation, e power ax model. What we have to do, e power ax model అంటే we substitute d place a value, అంటే ఇక్కడ ఉండే a value in the d place లో substitute చేస్తున్నాం. ఒకసారి substitute చేయండి. సో ఫస్ట్ మెథడ్ ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోండి. దిస్ ఈజ్ అవర్ ఫస్ట్ మెథడ్. in the d place a value, a is in what, minus 1, అంటే minus 1 d square కదండి. సో ఇన్ ద d ప్లేస్ a వాల్యూ minus 1 ఉంది కాబట్టి minus 1 square plus 1. ఓకే, minus 1 whole square అంటే plus 1 అవుతుంది, 1 plus 1 2 అవుతుంది. ఓకే, the first method totally completed. After that second method is in which formation is there, cos ax model or cos ax sin ax is there. We substitute in the place d square equals to minus a square, అంటే d square ప్లేస్ లో మైనస్ ఏ స్క్వేర్ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఇక్కడ d స్క్వేర్ ఏముంది, కానీ అంతకన్నా ముందు ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోండి. దిస్ ఈజ్ అవర్ ద ఫార్ములా బేస్డ్ ఉందండి. ఫార్ములా ఏంటిది, d స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు cos ax model is there. డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఈజ్ దే d స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ కాస్ ఏఎక్స్. అంటే ఇక్కడ ఏ ఉంటే ఇక్కడ ఏనే ఉంది అనుకోండి, దట్ ఈజ్ అవర్ ఫార్ములా. సో ఇక్కడ 1 ఉంది, ఇక్కడ కూడా 1 ఏముంది కాబట్టి 1 స్క్వేర్ d స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్. ద ఫార్ములా ఈజ్ ఎక్స్ బై 2a ఇంటూ సైన్ ఏఎక్స్ అవుతుంది. ఎక్స్ బై 2a into sin ax, x by 2 into a value is an what, 1, 2 into 1 into cos becomes sin x, 2 into 1 2 కాబట్టి x by 2 into sin x. So this is our second method is completed. After the third method, what we have to do in the third method, just only here that is not d అండి, ఇది రాంగ్, ఇక్కడ d అనే పడింది, దట్ ఈస్ రాంగ్ అండి. సో ఈ d ఉండదు, ఓన్లీ 1 ప్లస్ d స్క్వేర్. సో అవర్ థర్డ్ మెథడ్ వాట్ వీ హౌ టు డూ, ఎక్స్ పవర్ కే మోడల్ అంటే వి సింప్లిఫై 1 ప్లస్ ఎక్స్ ఆర్ 1 మైనస్ ఎక్స్ ఫార్మేషన్లో ఉండాలి. అప్పర్ టర్మ్ తీసుకెళ్తే minus 1 గోస్ టు సింప్లిఫై అవర్ బైనామియల్ ఫార్మేషన్ నుంచి. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ d, ఇక్కడ మిస్టేక్లో d పడింది, d కాదు. సో ఓన్లీ 1 ప్లస్ d స్క్వేర్, 1 ప్లస్ d స్క్వేర్ ఆర్ d స్క్వేర్ ప్లస్ 1. వి రైట్ 1 ప్లస్ d స్క్వేర్, ఎందుకంటే బైనామియల్ ఫామ్లో 1 ప్లస్ d స్క్వేర్ ఫార్మేషన్లో. సో 1 ప్లస్ d స్క్వేర్ పైకి తీసుకెళ్తే ఏమవుతుంది, 1 ప్లస్ d స్క్వేర్ మైనస్ 1 ఎక్స్ క్యూబ్. ఇక్కడ చెక్ చేసుకోండి, ఇక్కడ d ఉండదు. సో 1 ప్లస్ d స్క్వేర్ పవర్ minus 1 into x cube. Okay, after that the last method is an e power ax into v model is there. e power ax into v, what we have to do, e power ax into v model అంటే we substitute d place a, అంటే d ప్లేస్లో ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, d ప్లస్ ఏని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలండి. అంటే ఇక్కడ ఉండే వాల్యూ అండ్ వి యాడింగ్ చేసి ఇన్ ద d ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే రిజల్టెంట్ వాల్యూ వస్తుంది. ఓకే, d ప్లేస్లో d ప్లస్ ఏని సబ్స్టిట్యూట్ చేశాక దట్ e పవర్ ఎక్స్ గోస్ టు అప్పర్ సైడ్. ఏ వాల్యూ ఏముందండి, 1 ఉంది కాబట్టి వి అప్లై. సో d ప్లేస్లో d ప్లస్ ఏని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా, ఇక్కడ d స్క్వేర్ కాదు, ఓన్లీ d ప్లస్ ఏనే అండి. d ప్లేస్లో d ప్లస్ ఏ అంటే వి సబ్స్టిట్యూట్ ఏ వాల్యూ 1 కాబట్టి వి సబ్స్టిట్యూట్ d ప్లేస్లో ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, ఇప్పుడు మనం
d ప్లస్ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఇప్పుడు d ప్లేస్లో d ప్లస్ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే d ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. ఇక్కడ మిస్టేక్ పడింది d స్క్వేర్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ అని, దట్ ఈస్ రాంగ్. ఓకే, ఓన్లీ d ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్. d ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ అంటే a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్, a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab అంటే d స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ప్లస్ 2d, ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఒక 1 ఉంది, ఇంటూ cos x. దెన్ సింప్లిఫై. So these terms completed and ikkada ee two terms completed. So this term okay, and here we simplify d square plus 2d plus 1 plus 1 2 into cos x. Okay, after that your x cube term, so these two terms are completed. Okay, in that x cube is there, and how many terms to get x cube is and 0, and any terms differentiation cheste that x cube term 0 avutundi. అంటే ఫస్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ ఏంటిది 3x స్క్వేర్, ఎక్స్ క్యూబ్ యొక్క ఫస్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ 3x స్క్వేర్, సెకండ్ డిఫరెన్షియేషన్ 6x, థర్డ్ డిఫరెన్షియేషన్ 6, ఫోర్త్ డిఫరెన్షియేషన్లో 0 వస్తుంది. అంటే వీ టేకెన్ హ్యాస్ ఓన్లీ 4 డిఫరెన్షియేషన్స్. సో విచ్ ఈజ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్, ద ఫార్ములా బికమ్స్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ ఇన్వర్స్ మోడల్లో ఉంది. 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ ఇన్వర్స్ అనేది ఆ ఫార్ములా 1 మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అప్ టు సో ఆన్ కదండి. హియర్ ఇన్ ద ఎక్స్ ప్లస్ ఈజ్ అండ్ వాట్ డి స్క్వేర్, అంటే 1 మైనస్ డి ప్లస్ అంటే ఎక్స్ ప్లస్ ఏంటిది డి స్క్వేర్, అంటే 1 మైనస్ డి స్క్వేర్ అండ్ డి స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్, ఇట్ బికమ్స్ టీ పవర్ 4, అంటే ఫోర్త్ డిఫరెన్షియేషన్ 0 అవుతుంది కాబట్టి సో ఓన్లీ డి స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ వరకు వి చూజ్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఆఫ్టర్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ. సో అగైన్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ cos ax and sin ax. What we have to do cos ax sin ax అంటే d square plus we substitute minus a square. In the minus a square అంటే its value is an 1. Now substitute minus 1 అంటే minus 1 whole square in the d place, 2d plus 2 into cos x same. Okay, after the simplification x cube into 1 x cube d square into x cube అంటే 2 times differentiation చేస్తే it becomes 6x, fourth time differentiation చేస్తే 0. Okay, leave it. After e power 3x minus 1 plus 2 it becomes 1, minus 1 plus 2 అండి it becomes 1. ఇక్కడ మిస్టేక్లో 2 అని పడింది, ఇట్స్ వాల్యూ ఓన్లీ 1 అండి. ఓకే, మైనస్ 1 ప్లస్ 2 అంటే 1 ఓన్లీ, ఇక్కడ మిస్టేక్ 2 పడింది, దట్ ఈస్ రాంగ్, 1 ఓన్లీ. 2d ప్లస్ 1. ఓకే, వాట్ వీ హౌ టు డూ 2d ప్లస్ 1 ఇన్ ద కాస్ ఏఎక్స్ సైన్ ఏఎక్స్ మోడల్ అంటే, సో ఇన్ ద టర్మ్ని వీ టేకెన్ యాజ్ అ రేషనలైజింగ్ ఫ్యాక్టర్. వాట్ ఈస్ ద 2d ప్లస్ 1 రేషనలైజింగ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే 2d మైనస్ 1 డివైడెడ్ బై 2d మైనస్ 1 మల్టిప్లై అండ్ డివైడెడ్ బై 2d మైనస్ 1. దీనికి 2d మైనస్ 1 తోటి మల్టిప్లై చేసి డివైడెడ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో అప్పర్ 2d మైనస్ 1 అలాగే ఉంటుంది, లోయర్ 2d plus 1 2d minus 1 అంటే a minus b into a plus b, which is the formula of a minus b a plus b, a square minus b square, a square అంటే 2d whole square 4d square, b square అంటే 1 square. Okay, now we have to check this one. So this totally completed of only this one term only. So 2d minus 1 cos x into again the below term is in the formation of cos ax and sin ax model is there. Now substitute d square equals to minus a square. In the d plus minus a square substitute చేసుకుంటే d square plus లో minus 1 whole square, minus 1 whole square అంటే minus 1, 4 into minus 1, minus 4 minus 1 minus 5. Okay, and then we go for the above term. Observe చేయండి, 2d into cos x, 2 is a constant, d into cos x, d is nothing but a differentiation of cos x అంటే it becomes minus sin x. So 2 into minus sin x, minus 1 into cos x minus cos x. సో ఇక్కడ కూడా అగైన్ మళ్ళీ 2 పడిందండి, 2 ఉండదు ఇక్కడ, ఓన్లీ 1 ఇంటూ కాస్ ఎక్స్ కదా, ఇట్ బికమ్స్ కాస్ ఎక్స్. ఓకే, వి మల్టిప్లై మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అండ్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ పర్టిక్యులర్ ఇంటిగ్రల్ టోటల్లీ. సో ఓన్లీ వన్ మెథడ్ హ్యాస్, సో ఓన్లీ వన్ ప్రాబ్లమ్ హ్యాస్ టోటల్ మెథడ్స్ ఉన్నాయండి. ఇప్పటివరకు మనకి కంప్లీట్ అయిన 4 మెథడ్స్ ఓన్లీ 1 ప్రాబ్లంలోనే ఇచ్చాడు మనకి. This is the way to finding the process. Again repeated, the first method has an e power ax model. In that e power ax model we substitute d place a and that second అంటే d place లో a value is nothing but x పక్కన ఉన్న కోఫిషియంట్ అండి, దాన్ని x కోఫిషియంట్ వాల్యూ we substitute. After that cos ax and sin ax model. In that cos ax sin ax model we substitute d square plus minus a square అండి, అంటే ఇక్కడ ఉండే వాల్యూని మైనస్ ఏ స్క్వేర్ వాల్యూ ఓన్లీ డి స్క్వేర్ ప్లేస్లోనే సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి.
అండ్ ద ఫస్ట్ మెథడ్ డీ ప్లేస్ అంటే టోటల్ వాల్యూస్లో సబ్స్టిట్యూట్ డీ స్క్వేర్ అయినా డీ క్యూబ్ అయినా డీ పవర్ 4 డీ ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. బట్ డీ స్క్వేర్ అంటుంది కాబట్టి ఓన్లీ వి సబ్స్టిట్యూట్ డీ స్క్వేర్ ప్లేస్లోనే. అండ్ ద థర్డ్ మెథడ్ ఎక్స్ పవర్ కే మోడల్. సో ఎక్స్ పవర్ కే మోడల్ అంటే ఏంటి అంటే వీ టేకెన్ హ్యాస్ అండ్ 1 ప్లస్. సో ఇక్కడ ఏ టర్మ్ అయినా రావచ్చు అండి. 1 ప్లస్ ఎక్స్ పైన హోల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ పవర్ -2న సో ఆ ఫార్మేషన్ తీసుకురావాలి. అంటే బైనామియల్ ఫార్మేషన్ తీసుకొచ్చి సో ఎక్స్ పవర్ కే అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ని టైమ్స్ డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే టర్మ్ అనేది 0 అవుతుంది. సో అన్ని టైమ్స్ డిఫరెన్షియేషన్ బైనామియల్ థీరం అని యూజ్ చేసి సింప్లిఫై చేయాలి. After that, the last method e power ax into v. So e power ax into v is nothing but we substitute d place లో d plus a ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలండి. d place లో d plus a అంటే ఏ వాల్యూ ఉంటుంది కానీ రెండింటిని యాడ్ చేసుకొని సబ్స్టిట్యూట్ చేశాక దెన్ ఈ పవర్ ఎక్స్ గోస్ టు అప్పర్ ఫర్ ఫ్రంట్ సైడ్ వచ్చేస్తుంది. ఆఫ్టర్ దట్ ఆ వి ప్లేస్లో ఏముంటుంది, వి ప్లేస్లో ఓన్లీ 2 కండిషన్స్ ఉంటాయండి. ఐదర్ ఎక్స్ పవర్ కే ఆర్ ఐదర్ కాస్ ఏఎక్స్. సో ఈ కాస్ ఏఎక్స్ ఆర్ సైన్ ఏఎక్స్ మోడల్స్. ఎక్స్ పవర్ కే ప్రాసెస్ మనకు తెలుసు, కాస్ ఏఎక్స్ సైన్ ఏఎక్స్ మోడల్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఆల్సో రెగ్యులర్ ప్రాసెస్ సేమ్. సో దీస్ ఆర్ ద మెథడ్స్. Compulsory lastly we write general solution, that is an y equals to yc plus yc. Compulsory we write our general solution, that is the required solution. So this is the process and we will continue next video with the one more method is there in that total topics on the in the total same has a particular integral. So only in that particular integral 5 methods are there. This is the first, second, third, fourth and the one more method is there, that is the fifth method. It's after the 5 methods are completed, that particular integral topic is completed. 5 methods are there in that particular integral. In the third unit the main these 5 methods and then one more method is and these 5 methods and also next topic is there, and that topic is also, that is also method, that is known as a method of undetermined coefficients. So this is the process in the particular integral finding the process. The next we will continue the next method. Thank you.